हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल दैनिक शो। इट्स टाइम नाउ फॉर द मूवी रिएक्शन। और मैंने जो पोल दिया था उसमें जो मूवी सिलेक्ट हुआ है वो है अमोरू, जो भगवान के बारे में है। इसमें सौंदर्या जी, रम्य कृष्ण जी, सुरेश जी और रामी रेड्डी जी हैं। जो भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड वन मोर थिंग, मैं जिस चैनल पे मूवी देख रही हूँ उस चैनल का नाम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर कोई ऑलरेडी ये मूवी देख चुके हैं तो प्लीज़ एक बार चेक करके बताइएगा कि ये जो मैंने चैनल चूज किया है इस मूवी को रिएक्ट करने के लिए, उसमें पूरे सॉन्ग्स हैं। लाइक दिस इज द कंप्लीट मूवी। एटलीस्ट मुझे कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने श्री रामदासु मूवी रिएक्ट किया था एक दो गाने मिस हो गए थे उस लिंक में, बाद में मैंने कवर अप किया था। आई डोंट वांट टू डू दैट अगेन। सो जो भी लिंक्स मुझे मिले हैं वो एदर क्वालिटी वॉज टू पोर और थोड़ा रन टाइम बहुत ही कम था। सो आई थॉट उसमें ऑलरेडी कुछ सॉन्ग्स मिस किए गए होंगे बिकॉज ऑफ द रन टाइम। सो दिस मूवी इज 2 hours 4 minutes लॉन्ग। सो आई एम नॉट श्योर ये कंप्लीट मूवी है या फिर कुछ मिसिंग है, तो प्लीज लेट मी नो इफ ऑलरेडी वॉच द मूवी, ये चैनल ठीक है या नहीं। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू गाइज नो बिफोर स्टार्टिंग द मूवी रिएक्शन की लास्ट टाइम जब मैंने अमोरू मूवी के क्लाइमैक्स सीन के ऊपर रिएक्ट किया था, आई कुडंट अपलोड इट कम्प्लीटली बिकॉज ब्लॉक हो रहा था। सो आई गेस इस मूवी पे रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होंगी यूट्यूब पे। सो अगर ऐसा आएंगी तो आई अपलोड द सॉन्ग सेपरेटली और एल्स कुछ ऑडियो म्यूट कर दूंगी बीच में। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो चलिए रिएक्ट करते हैं। क्रिस्टोफर जी स्पेशल इफेक्ट्स। कोडी रामकृष्ण जी द डायरेक्टर। सीरियस स्टार्ट। क्या हो रहा है? ನೀವು ರಮ್ಮಿ ಆಟನ ಯಾಕೆ ಆಡ್ತೀರಾ? ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ. क्या हो रहा है? कोई डिसीज है क्या? ఇందు మూలంగా 50 మందికి తెలియజేయడమేమనగా మహమ్మారి రోగం వచ్చి ఇప్పటికే చాలా మంది పోయి చుట్టుపక్కల 7 ఊళ్ళు శ్మశానాలు అయిపోతున్నాయి. కాబట్టి మనల్ని అమ్మోరు తల్లే కాపాడాలని ఊరు మధ్యలో తల్లికి 3 కుండల్లో కుంభవారం వేసి అందరూ ఈ రాత్రికి జాతర చేస్తే అమ్మోరు కాపాడుతున్న అంజనం వేసిన పెద్ద పూజారి భూత చెప్పాడు. उस टाइम लोग इतना मानते थे भगवान के ऊपर कि उन पे ज़्यादातर यकीन करते थे, उन पे बिलीव करके जो भी है भगवान के लिए करते थे कि हमें बचाओ। रम्य कृष्ण जी चेहरा बहुत ही ग्लो लग रहा है यार। చాలా దూరం నుంచి వచ్చాను, నాకు ప్రసాదం పెట్టండి. అమ్మో, ఇది అమ్మోరు నైవేద్యం, ప్రసాదం కాదు, నీకెట్టకూడదు. ఊరి కొత్తలాగున్నావు, టెంపుల్ వేసుకోమ్మా. అయ్యో బాగుంది, దూరం నుంచి వచ్చాను, ఆకలిని అడిగితే గీలేదంటారేంటి? చూడమ్మా పెద్దావిడ, అది అమ్మోరు నైవేద్యం, ఇది ఇంకా నా చేతిలోనే ఉందిగా, ఇది నైవేద్యం కాదులే, తీసుకొని తిను. అమ్మా, అమ్మోరు తల్లి, నేను చేసే తప్పైతే నన్నేమైనా చెయ్యి. ఈ ఊరి జనం చావు మహమ్మారి నోట్లో పడిపోకుండా
చల్లగా రక్షించి కాపాడు తల్లి. సెల్ఫ్లెస్. తీసుకోమ్మా పెద్దావిడ, తీసుకో. నువ్వు నాకు పెట్టిన ఈ పిడికెడు వెతుకులే ఈ ఊరిని కాపాడతాయి. समथिंग डिवाइन फॉर लाइक कुछ डिवाइन लग रहा है राधा कृष्ण जी के. लाइक पीछे जो लाइट आ रहा है उनकी आवाज एको काइंड ऑफ सुनाई दे रही है. क्या है? अभी मुझे याद आया, मैंने क्लाइमैक्स सीन के ऊपर रिएक्शन दिया था ना, उसमें रम्य कृष्णा जी थी भगवान के. ओह माय गॉड, नाउ आई गॉट इट. तो अभी भगवान ही आई है खुद इनको बचाने के लिए. सिली मी. నేనే నీ తలుపు కొట్టాను. ఏంటమ్మా పెద్దావిడ, ఇంకా నువ్వు వెళ్ళిపోలేదా? అసలే రోజులు బాలేదు, రోగాల రోజులు. నేను కూడా రోగానికి భయపడితే ఎలాగే. ఈ ఊర్లో ఈ వేపాకు చలువతో ఈ ఊరికి శాంతి చేయాలని నీ తలుపు కొట్టాను. ఈ అర్ధరాత్రిపడి యాపాకు రోడడం ఏమిటి? ఎందుకు? దేనికోసం అమ్మా? అది కాదే, నడిజావు దాటితే మహమ్మారులు ఈ ఊరి పొలిమేరలు దాటుతున్నారే, ఈ ఊరిని మొత్తం తినేస్తారే. మానవ మాత్రులం, మనం ఏం చేయగలం చెప్పు? కాపాడితే ఆ అమ్మోరు తల్లే కాపాడాలి. చూడు, ఈ వేప నీళ్లు ఈ ఊళ్ళో ప్రతి గడప మీద చల్లుకుంటూ పొలిమేర దాకా వెళ్ళి పొలిమేరలో పోసిరా. బాగుంది నీ చాదస్తం. ఈ అర్ధరాత్రి అలా ఊరంతా నీళ్లు చల్లుతూ కూర్చుంటే నా గుడిసెవరు చూస్తారు? చాదస్తం కాదే, ఈ నీళ్లు చల్లితే ఏ రోగం ఈ ఊరి పొలిమేర దాటదు. తొలిజావు కల్లా చల్లిరా. నువ్వు తిరిగొచ్చే వరకు నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళను. నిజంగా ఉంటావా? మరి నిజంగా ఉంటాను. నువ్వు తిరిగి నా దగ్గరకు వచ్చే వరకు ఈ గుడిసె నుంచే కాదు, ఈ ఊరి నుంచే వెళ్ళను. నా మీద ఒట్టు. చూడు, వెనక్కి మాత్రం తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళు. సరే, నీ మాట నమ్మి వెళ్తున్నాను. నా ఇల్లు జాగ్రత్తమ్మో. ఒట్టేసావు, మర్చిపోకు. వెళ్ళకపోతేమో ఒప్పుకున్నాక తప్పుద్దా మరి. అయ్యో, ముసలిది ఎంగిలి పడిందో లేదో. ఉట్టి మీద అన్నం ఉంది, పెట్టుకు తినమని చెప్పొచ్చుంటే బాగుండేది. చెప్పొస్తాను. पीछे मुड़ के ना जाने के लिए कहा था, पता नहीं क्या होगा. वापस ना आने के लिए कहा था शायद. నా ఇంటికి వచ్చింది అమ్మోరు తల్లా. ఊరిని కాపాడడానికి వచ్చిందా? ఆ తల్లి ఎప్పుడూ ఇక్కడే ఉంటే ఈ ఊరికి ఏ చెడు రాదుగా. కానీ తెల్లారితే ఆ తల్లి వెళ్ళిపోతేమో. నువ్వు తిరిగి వచ్చేదాకా ఈ ఊరి నుంచి నేను వెళ్ళను. నేను తిరిగి వచ్చేదాకా వెళ్ళను కదా. అమ్మోరు తల్లిని ఈ ఊరి నుంచి తిరిగి వెళ్ళనివ్వను. भाग जाएगी गांव छोड़ के वापस आ जाना. నేను వచ్చేదాకా వెళ్ళనని మాటిచ్చావు. ఉంటావుగా? ఉంటాను. ఎప్పటికీ ఇక్కడే ఉంటాను.
నీ త్యాగాన్ని నా రూపుగా చేసుకుని ఇక్కడే అమ్మోరుగా వెలుస్తాను. నీకిచ్చిన మాట ప్రకారం ఈ ఊరి గ్రామదేవతనవుతాను. कुछ लोग ना इतने सेल्फलेस होते हैं, सबकी भलाई के लिए ना खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं यार. She's that such person. लोगों को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि उसने सैक्रिफाइस किया है इस चीज़ के लिए. Great introduction for the movie. అమ్మోరు తల్లు అమ్మా అమ్మోరు తల్లు మా అమ్మల గన్న అమ్మ బంగారు తల్లు ఆదిశక్తివి నువ్వేనంట అమరశక్తివి నువ్వేనంట దుష్ట శక్తులను పతనం చేసే పరాశక్తివి నువ్వేనంట అమ్మా మోరు తల్లు కళ్ళల్లో సూర్యుడు చంద్రుడు నిత్యం ఎలుగుతూ ఉంటారంట యాదాలన్నీ నీ నాలుకపై ఎప్పుడు చెల్దులు వేస్తాయంట నింగి నీకు గొడుగంట నేల నీకు పీటమంట నిన్ను నమ్మిన వాళ్ళ నోముల పంటకున్నారు నీరు నువ్వేనంట అమ్మా అమ్మోరు కళ్ళు మా అమ్మల గన్న అమ్మ బంగారు కళ్ళు పడగలు ఎత్తిన పాముల మధ్య పాలకు ఏడ్చే పాపలమమ్మ చిత్తుల మారి నక్కల మధ్య చిక్కేదోటని దీనులవమ్మ బతుకు మాకు సుడిపుంద हर किसी को भगवान ही है यार, the last destination. గాలివానలో రెపరెపలాడే దీపాలను నువ్వు కాపాడమ్మ అమ్మా అమ్మోరు తల్లు మా అమ్మల గన్న అమ్మ బంగారు తల్లు सौंदर्य जी है. ఎంట్రీ హోగి. అమ్మా 101 రోజు అంగ ప్రదక్షిణాలు పూర్తి చేశాను. మరి ఈ ఏడాదైనా నీ గాలి మండపం పని పూర్తి చేయించు. నీ తల్లో నాగరం బిళ్ళ, మెళ్ళో కాసుల పేరు, నడుక్కి నవరత్నాలు గొలుసు చేయిస్తానన్న పంచాయతీ పెద్దలు ఉలకరు పలకరు అటు ఊసి ఎత్తరు. ఈ కార్తీక మాసంలోనైనా అవన్నీ నీకు సిద్ధమైతే 101 రోజు ఉపవాసాలుంటానే. భవాని, అందరూ వాళ్ళు కోరినవి తీర్చమని అమ్మోరుకు మొక్కుతారు. నువ్వేమిటి ఎప్పుడు అమ్మోరు కోసం మొక్కుతావు? గుడి తలుపులు తెరిచేది నువ్వు, తుడిచేది నువ్వు, ముగ్గు పెట్టేది నువ్వు, ఆవిడ్ని నిద్రలేపేది నువ్వు ఆవిడికి చేసేది కన్నతల్లికి కూడా ఏ బిడ్డ చేయదమ్మా. అది కాదు బాబాయ్, ఆవిడ అందరి కష్టాలు తీరుస్తుంది. ఆవిడ గురించి ఎవరు పట్టించుకోరు. ఈ ఊరి కోసం అమ్మోరైంది, నాలాంటి అనాథలకి అమ్మైంది.
తనకన్నా చందాలు వసూలు చేసి పెంకుటిల్లు కట్టించుకున్న రంగనాయకులు కూడా తన బిడ్డ అనుకుంటుంది. అందు అదే నేనేమనంటే మాత్రం నా కళ్ళు కనపడి బాధపడిపోద్ది. ఊరికే ఏంటో మరి ఆవిడ. మిమ్మల్ని ఇద్దరిని చూస్తూ ఉంటే దేవతా భక్తురాలలా ఉండరమ్మా, తల్లి బిడ్డల్లా ఉంటారు. అది కాదండి, నాకు మాత్రం ఎవరున్నారు? అలిగినా అడిగినా ఆవిడే కదా మా అమ్మ. సొమ్ము తింటావే. అమ్మ కోడినంత కోపంగా తింటుంది. అదే మన పక్కింటి రాజుగారి కోడే. అందుక పక్కింటి రాజు గారు కోడి కనపట్లేదని పొద్దు నుంచి కాల్ చేస్తున్నాడు. జిమ్మరా నా గోడ దూకొచ్చి రొట్లు తినేస్తదా? ఇదిగో ఈ ఆస్తిలో వడ్ల గింజైనా సరే ఎవరన్నా ముట్టుకున్నారా నేను బతకనివ్వను. మొగుడైనా సరే ఇరుసుకు తినేస్తాను. ఇంట్లో ఎవరు లేరా? పలకరే. లేరండి నీలమ్మ గారు లేరండి చిన్నమ్మ గారు లేరండి. అదేంటండి అప్పేద్దామని వస్తే ఇంట్లో ఒక్కరు లేరు? ఇటు జరగండి. ఇంట్లో ఉండి లేరనిపిస్తారా? నేనేమన్నా ఎదవననుకుంటున్నారా? నా మీద 32 మర్డర్ కేసులున్నాయి. కోర్టులోనే జడ్జి నడుకున్నాడు. తోటకి అడ్వాన్స్ తీసుకుని సంవత్సరం అయింది. రిజిస్ట్రేషన్ మారేత్రే. కొంచెం ఆగుబోడీలు తమ్ముడు. ఈ ఆస్తి అంతా నా తమ్ముడు సూర్యంది. మేము వాడికి దూర బంధువులు అయినా మేమంటే ఎంతో ఇష్టం. మా సుందరంటే ఇంకా ఇష్టం. మా సూర్యం ఇంకో వారం రోజుల్లో డాక్టర్ ఈ ఊరు వచ్చేస్తున్నాడు. వాడొచ్చిన తొలి ముహూర్తానికే నా కూతురు మెళ్ళో తాళి కట్టించేస్తాను. ఆ రాత్రికి శోభనం కూడా జరిపించేస్తాను. ఆ మర్నాడే రాత కోతలన్నీ నా కూతురు పేరుతో రాయించేస్తాను. అప్పుడు ఈ ఆస్తి అంతా నాదే. ఆ వెంటనే నీ తోట రిజిస్ట్రేషన్. వాడు అసలు వస్తాడో చస్తాడో నాకు అనవసరం. ఈ రోజుకి 10వ రోజు వస్తాను. రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోవాలి. లేదా మిమ్మల్ని ఇద్దరిని దూడ సంతలో అమ్మేస్తాను. నీ కూతుర్ని దుబాయ్ సంతలో అమ్మేస్తాను. లేదమ్మా, నేను అసలే పోలీస్ స్టేషన్ ముందు కలెక్టర్ నరికినండి. ఏమే కొండలు లాగడానికి ఇంటికి గట్టి కొండ ముచ్చుతో పెట్టుకున్నావేంటే? కొండని బంగారం చేసే నా కొడుకుండగా నాకు లోటేంటయ్యా? रामिरेड्डी जी वो लाइट फोकस की वजह से ठीक से दिखा नहीं. ओके కావాలంటేనే భయం. నన్నెందుకు పిలిచావు? ఈ ప్రపంచంలో డబ్బంతా నాదవుతుందనుకున్నాను. నా మీద రక్తాల వర్షం కురుస్తుందనుకున్నాను. నేను కోరిందల్లా నాకు సొంతం చేస్తానన్నావు. ఎంత చేశాను నేను? అందుకే బంగారాన్ని ముందు మెరిపించాగా. అది తిరిగి మట్టి అయిందే. మట్టిని శాశ్వతంగా బంగారం చేయాలంటే చెండాకి నిప్పుల నైవేద్యం చాలదురా. నెత్తుల నైవేద్యం కోసం ఏనుగు నరకాలా? ఆత్మ నైవేద్యం కోసం మనిషిని కప్పెట్టాలి. పెళ్లి కాని 16 సంవత్సరాల పడుతు ఆత్మ నాకు హారం కావాలి. చీకటి జన్మ శ్మశానంలో విందు జీవిని పాతి పెట్టాలి. మట్టి పొరల మధ్య గిలగిల గింజుకునే ఆ ప్రాణిని ఈ చెండా విరుచుకు తినాలి. అప్పుడీ ప్రపంచం నీకు బానిసవుతుంది. అయ్యగారు తీసే జరిపోయిందండి. మళ్ళా తెస్తానండి. అబ్బాయి ఏంటి ఒళ్ళు అంతా పిండేసినట్టుంది. గోపాలకృష్ణ గారు, గోపాలకృష్ణ గారు. గోపాలకృష్ణ కాదు, ఘోరక్. ఎవరు నువ్వు? నేను ధాన్యమిల్లు ధర్మన్న గారు ఒకే ఒక అమ్మాయినండి. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. వారం రోజుల్లో పబ్లిక్ పరీక్షలు కూడా వస్తున్నాయండి. నేను చదువులో కొంచెం పూరండి. మీరు చింత చెట్టుకు ఉసిరికాయలు కాయిస్తారట, స్టీలు చెల్లి బంగారం చేయాలా చేస్తారట కదా, అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు. అయితే నాకు ఇంటర్ ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కొంచెం తెప్పించివ్వరు? నేనందరికీ చెయ్యను. ఎందుకో నువ్వు నాకు బాగా నచ్చావు, అందుకే. ఇదేమిటండి,
నేను క్వశ్చన్ పేపర్ అడిగితే మీరు డైలీ పేపర్ ఇచ్చారేంటి? అది డైలీ పేపర్ కాదు, క్వశ్చన్ పేపర్లు చదవడం రాయడం ఎందుకని ఏకంగా 2 నెలల తర్వాత రాబోయే ఇంటర్ రిజల్ట్స్ పడ్డ పేపర్ అయితే తెప్పించాను. చూసుకో, నువ్వు అందులో ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యా. నిజమేనా? ఏది 6634? హాయ్, నేను నిజంగానే ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాను. నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాను. నీ అమాయకత్వం నచ్చింది కనుక क्या बोलते हैं वो इल्यूजन నీ क्रिएट कर అందం रहे हैं నచ్చింది शायद। కనుక నీకు జీవితంలో కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ ఇస్తాను. నీకు 100 ఏళ్ళు వచ్చినా సరే ఇదే వయసుతో ఇదే అందం ఉండేటట్టు చేస్తాను. ఏమిటి? నేను ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండిపోతానా? ఆ, टारगेट बना रहे हैं। అవును, కానీ ఈ 4 రోజుల్లో నేను చెప్పినట్టు చెయ్యాలి. అలాగే చేస్తాను. హాయ్, ఈ నిమ్మకాయ దిండి కింద పెట్టుకొని పడుకో, కొబ్బరికాయ గుమ్మానికి కట్టు, కుండలో హారతి పెట్టు. ఎప్పుడూ చండా మంత్రమే నీ నాలుక మీద ఉండాలి. చెప్పు, చండా మాత్రే, చండా మాత్రే, చండా మాత్రే, చండా మాత్రే, చండా మాత్రే, చండా మాత్రే, చండా మాత్రే. చండా మాత్రే. నీకు రుచికరమైన బలి పశువుని నువ్వే పంపావు. ఏంటి నీళ్ళని ఎర్రగున్నాయి? కొత్త కదరా? మొన్నే వరద వచ్చింది బాబు, అందుకే నీళ్లు ఎర్రగున్నాయి. ఇక్కడ 5 years బ్యాక్ బ్రిడ్జ్ కడతా అన్నారు, ఇంకా కట్టలేదా? కోటిపల్లిలో కడతారన్నారు బాబు, కానీ రావులపల్లిలో పడిందండి. సూర్యబాబు, ఏయ్, అదరికెళ్ళి వస్తా. బాగా ఎదిగావే, సాగావు. మీరు మాత్రం సూటు బొట్టు వేయలేదేంటి? ఏమండి, మీకు విషయం చెప్పరా? మీకు ఆ కళ్ళజోడు బాల. మీరు వస్తారని తెలుసు కానండి, ఈ రోజు వస్తారని తెలీదు. లేకపోతే నేను ధోనిప్పుడు వెళ్ళేదాన్ని కాదు. మీరు డాక్టర్ అయిపోయినట్టు కదా? అయినట్టే గానీ ఇంకో సంవత్సరం ట్రైనింగ్ ఉంది. అయ్యో అదేంటండి బాబు, మీరు మాకు డాక్టర్ అయిపోయినట్టే. రేవొచ్చేసింది బాబు. రేవొచ్చింది, బాబు గారు ఎత్తాను రండి. ఎత్తడం ఏంటి? నేను నడుస్తాను. ఊరుకోండి బాబు, ఈ మధ్య వరదొచ్చి ఊరంతా బురద, మీరు నడలేరు. రండి, ఎత్తండి. అది కదండి, నేను నడుస్తాను. నా మాట వినండి ప్లీజ్. హలో ప్లీజ్, చాలు ఇచ్చేయండి. డాక్టర్ వచ్చేసారు. వీరయ్య, డాక్టర్ గారు వచ్చేసారు. సుబ్బారావు, డాక్టర్ గారు వచ్చేసారు. దండ పెట్టుకోండి. రండి. ఇదిగో పిన్ని, నమస్కారం. దండ పెట్టుకోండి. నమస్తే. హలో బాబు, ఇక్కడనే దించండి. బాబు ప్లీజ్. డోర్ డెలివరీ హారతిస్తురావే. తమ్ముడు, ఎప్పుడొచ్చావయ్యా? బాగున్నావా? రామ్మా. అమ్మా, హారతి. सच में బావకి डोर डिलीवरी हो गया। ब्लिंकिट జయమ్మా. అలా కాదు, ఎడవైపు తిప్పకూడదు. ఇది పట్టుకో. ఇరుగు దిష్టి, పొరుగు దిష్టి, పాడు దిష్టి, పిసి దిష్టి అన్ని పోవాలి. ఏంటి నా కూతురు చేతిలో హారతి తీసుకుని నువ్విస్తున్నావు? నువ్వే కులం దానివే? నా తమ్ముడు నుదుటిన నువ్వు బొట్టెడతావా? అక్క, నుదుటి బొట్టు పెట్టడానికి కావాల్సింది కులం గోత్రం కాదు, మంచి మనసుంటే చాలు. భవాని, సాయంత్రం గుడికి వస్తాను. తప్పకుండా రండి, జాతర ఉంది. ఇదిగో, నీ జాతరలన్నీ గుళ్ళో ఎట్టుకో, ఇక్కడ ఎట్టగా. ఏం బావా, భయపడ్డావా? ఈ నోట్ల వర్షం కురిపించింది నేనే. చంపేస్తా. ఎందుకులే నీకు ఇవన్నీ? ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేయొద్దని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను నీకు? పిచ్చి వేషాలు నువ్వును. ఇకనైనా బుద్ధిగా ఉండడం నేర్చుకో. చూడు, కొత్తగా డాక్టర్ వచ్చిన బావగారికి ఘోరక ర్యాగింగ్. నీ ఒంటి మీద బట్టలే లేకుండా చేస్తాను చూడు. I can guess. నువ్వెప్పుడొచ్చావు? సూర్యమట వెళ్ళగానే చచ్చావు. సచ్చానంటాడేంటి? ఏమయ్యా, నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు? అదే ఏం లేదే, నీ గురించే. అమ్మో, అమ్మో, కాపాడవే. ఇదిగో హైమవతమ్మ, సూర్యబాబు గారు డాక్టర్ అయి మన ఊరొచ్చారు. మీకేమైనా వాత వచ్చినా నొప్పి వచ్చినా అడ్డు అయిన మందులు వాడకండి. ఒక 1 వారం రోజులు ఓపిక పట్టండి. ఇదిగో, డాక్టర్ బాబు ఎక్కడైనా కనపడితే ఒళ్ళు దగ్గరట్టుకుని మర్యాదగా మాట్లాడండి. It's too late to run. అదే లేదండి, వాళ్ళకి మీ గురించి చెప్తా ఇలా. అయ్యో, రండి, పదండి. Walking disaster. एक सेकंड
सेकंड के लिए बैठ जाओ, प्लीज काम डाउन। कुछ चिल्ला रही है। భవానీ భవానీ ఎవరయ్యా? డాక్టర్ బాబు. చిరంజీవ ఏమిటమ్మా డాక్టర్ గారిని పెళ్లి కొడుకుని చేస్తావేంటి? సరే గాని గర్భగుడి శుభ్రం చేసి ముగ్గు పెట్టింది. నేను ఇంటికి వెళ్ళి మీ అమ్మకి ప్రసాదం తీసుకొస్తాను. వస్తాను బాబు. సూర్యం బాబు వెళ్ళేటప్పుడు అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళు. అవునండి, తెలుసో తెలియకో బట్టలు పసిపోయిపోయాయి. పసుపట్లతో వెళ్ళి అమ్మవారికి దండం పెట్టుకుంటే మీకు త్వరగా పెళ్ళవుద్ది, అంతా మంచి జరుగుతుంది. ఈ బట్టలతోనా? వద్దు. అమ్మవారి దగ్గర సిగ్గే ఉంటండి, మండపం దాకా నేను వస్తాను. పదండి. రేపు అమావాస్య. నువ్వనుకున్నది నీకు సిద్ధించడానికి రేపే ఆఖరి రోజు. రేపంతా నువ్వు ఉపవాసం ఉండాలి. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి రాత్రి 12 గంటల దాకా 10,000 సార్లు చండా మంత్రం చదవాలి. సరిగ్గా అర్ధరాత్రి ఎవరికీ తెలియకుండా శ్మశానానికి రావాలి. అమ్మో, అక్కడే యవ్వనాన్నిచ్చే ఔషధాన్ని చండా నీ కోసం దాచుంచాడు. నేను పూజ చేసి చండా అనుమతితో దాన్ని భూమిలో నుంచి తీసి నీ చేత తాగిస్తాను. రేపు రాత్రి నుంచి నువ్వెప్పటికీ వాడిపోని అందగత్తెవవుతావు. పాపం ఒక్కడవే తవ్వుతున్నావు, నేను సాయం చేస్తానంటే వద్దంటావు. మనం అనుకున్నవన్నీ ఈ कैसे इनोसेंटली बैठ के देख रही है और उसको कुछ पता नहीं चल रहा कि उसके भी हो रहा है। గోర్కా త్వరగా కాని గోర్కా, ఇంటికి వెళ్ళాలి. सच में मर जाएगी क्या? मार देगा, बचाएगा, कोई आके बचाएगा, पता नहीं चल रहा यार। ये कैसे बिना कुछ टेंशन के डर के देख रही है? उसको पता ही नहीं क्या होने वाला है इसके साथ। क्या होगा वो? क्या बेहोश हो सौंदर्या क्या करेगी अब जाके? है किसी को लेके आएगी क्या? इसको बचाएंगे नहीं यार, मर जाएगी। ओह माय गॉड, इट्स टू लेट। No hopes. पुलिस को इकडे
అవ్వండి. ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు? అది ఎలాగో చచ్చింది కదా, 5 సెకండ్ లాగుంటే నేను అనుకున్నది సాధించేవాడిని. ఈ బియ్యం దాని సమాధి మీద చల్లుంటే నేను కోరుకున్నది దక్కేది. ఆఖరి క్షణంలో వచ్చి చెడగొట్టావు. నిన్ను నాశనం చేస్తాను. నా కొడుకు బతుకు నట్టేక ఉంచుతుందా? గుర్తుంచుకో, రేపు కోర్టులో నా కొడుకేమన్నా అయ్యిందో ఆ నాంచారి బతుకు ఈ నట్టేక ముంచుతా. సాక్ష్యాధారాలను బట్టి ఆమంచర్ల గోపాలకృష్ణనే ఈ ముద్దాయి సుగుణనే యువతిని భూమిలో పాతిపెట్టి హత్య చేశాడని నిర్ధారణ అయినందు అతనికి యావజ్జీవిత కారాగార శిక్ష విధిస్తూ తీర్పు ఇవ్వడమైనది. ఊళ్ళో ఉండకూడదు, నవ్వులు పాలైపోవాలి, నాశనం అయిపోవాలి, పిచ్చి పట్టిపోవాలి. వచ్చేసింది రో, ఊరికి సెడికాలం మూడింది. मैनिपुलेट कर रहे हैं यार, రాత్రి నడిగాను टॉर्चर करने के लिए। ఉప్పెరుకు పారం చేయాలరా, లేకపోతే ఊరి ఎట్లో కలిసిపోతురా. అమ్మా దీని పరిహారం ఏంటో నువ్వే చెప్పు తల్లే. ఈ ఊర్లో పుట్టిన కన్నెపిల్ల ఈ ఉపద్రానికి ఉపహారం చేయాలరా. ఆ కన్నెపిల్ల అడుగులు సప్పుడే ఈ ఉప్పిని చల్లార్చాలరా. అర్థం చేసుకోలేని అలుపులో ఎవరైనా చెప్తాలే. ఒక పెళ్లి కాని కన్నెపిల్లని ఒంటి మీద నూనె పోపు లేకుండా బట్టలన్నీ తీసి 3 పగుళ్ళు 3 రాత్రుళ్ళు ఊరంతా తిప్పాలరా, ఊరంతా నడిపించాలరా. అలా చేయకపోతే ఈ గండం కట్టెక్కదురు. పెళ్లి ఎవరు నువ్వే చూపించుతాలే. ఏ కన్నె పిల్ల కొంగు బొగ్గులు మండుతో ఆ కన్నె పిల్ల ఈ మొక్కుకు తగిందిరో. కొంగు బొగ్గులు మండుతురో, ఆ పిల్లే సత్యమైన పిల్లలు. నా సత్యమే మంటై మండుద్దిరో, నా సత్యమే అద్దై మండుద్దిరో. కొంగంటుకుంది. నువ్వు పెంచిన బిడ్డనే నీ సత్యంగా చూపించావా తల్లి? పసుపు నీళ్లు పోయండి. Oh my God, what's going to happen now? पता नहीं यार, तेरे ये नाम भी एक वर्ड निकालना भी मुश्किल हो रहा है. कैसे लोग what's going to happen? पूरा प्लान फेल हो गया.
दूसरा कुछ खत्म नहीं है, कुछ భవానీ और ఇప్పుడు ज्यादा పెళ్లి करेंगे। కాని కన్య కాదు, తాళి కట్టిన నా భార్య. మీ ఆచారానికి పనికిరాదు. और करेंगे वीडियो यही रोक देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। बट सो फार इट्स बीन सो गुड यार, लाइक लोगों की नेचर के बारे में पता चला, कौन कौन अच्छे लोग हैं, कौन बुरे लोग हैं वो पता चला। एंड सेल्फलेस लोग भी होते हैं, सेल्फिश लोग भी होते हैं, वेरी रिवेंजफुल लोग होते हैं, बहुत ही डेंजरस लोग होते हैं, डिस्गस्टिंग पीपल भी होते हैं। सो सबको इस फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया है कैसे कैसे लोग थे बोल के। एंड आई होप जिस तरह से स्टार्टिंग में रम्य कृष्णा जी को एक अमोरू माँ जो है ना वो आके एक इनोसेंट गर्ल को जिस तरह से उन्होंने हेल्प किया है, उनका एक प्रॉमिस को रखने के लिए उन्होंने सिर्फ उसी गांव में रहने का जो वादा किया था वो पूरा किया है। तो देखना है कि अभी सौंदर्य जी भी उस माँ को बहुत मानती हैं, बहुत पूछती हैं, उनको एक माँ की तरह कॉन्वर्सेशन करती रहती है। तो उसको कैसे हेल्प करेंगे वो देखना है, नेक्स्ट पार्ट में शायद दिखेगा। बट इट्स बीन सो गुड यार, लाइक इस तरह से सुरेश जी बिना कोई कंडीशन के डायरेक्टली आके मंगलसूत्र पहना देते हैं और उसको बचाने के लिए। बट पता नहीं क्यों, क्या उनको सच में फीलिंग्स थी या सिर्फ बचाने के लिए किया है, वो नेक्स्ट पार्ट में दिखेगा। बट आई एम गेसिंग ये जो भी लोग हैं ना, जो सुरेश जी के रिलेटिव्स हैं वो, और जो रामी रेड्डी जी मेन विलन है इस मूवी के, तो सब लोग सौंदर्या जी को मारने की कोशिश करेंगे। पता नहीं किस तरह से टॉर्चर करेंगे, क्या क्या और जूम पे डालेंगे, नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। आई एम नॉट श्योर हाउ मच आई विल बी एबल टू अपलोड दिस पार्ट, बिकॉज एज आई सेड बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं यूट्यूब में। सो आई माइट कट सम सॉन्ग्स और म्यूट सम ऑडियो, ट्राई टू वर्क अराउंड। कोशिश करूंगी, अगर नहीं हुआ तो आई कांट हेल्प इट। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।